سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، محکمہ داخلہ پنجاب نے اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کا نواز شریف کی صحت یابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، پنجاب حکومت کو نواز شریف کی مرضی کا علاج یقینی بنانے کی ہدایت، وفاقی حکومت ہر طرح سے تعاون کرے گی، عمران خان کا ٹویٹ۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں دبئی سے کراچی پہنچ گئیں، کوئٹہ گلیڈیٹرز آج، پشاور زلمی کل کراچی کنگز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ فیکا چیف ایگزیکٹو ٹونی آئرش پی ایس ایل کی سیکیورٹی سے مطمئن، کہا چاہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر واپس آئے۔ پاکستان سپر لیگ، غیر ملکی کھلاڑی پاکستانی بریانی کے دیوانے، رومان رئیس کی کرکٹرز کو بریانی کی دعوت، کراچی کی بریانی تمام کھلاڑیوں کو بے حد پسند آئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی کو ٹیلی فون، پاک بھارت کشیدگی اور پاکستان کے امن اقدامات پر آگاہ کیا، وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی حمایت کا بھی شکریہ ادا کیا، دہشت گردی واقعے میں 27 ایرانی بارڈر گارڈز کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ تحریک انصاف کا دفاع پاکستان ٹرین مارچ کراچی سے شروع، ٹرین مارچ کی قیادت حلیم عادل شیخ کر رہے ہیں، 3 روزہ مارچ کا مقصد امن اور سلامتی کو فروغ دینا ہے۔ لندن میں سکھوں اور کشمیریوں کا مودی سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی بھارتی سفارت خانے کے نعرے بازی، مظاہرے کے دوران بھارتی شہری بھی آدھم کے، ہائی کمیشن میدان جنگ بن گیا۔ بھارتی فوج کا ظلم بھی کشمیری بچوں کے آواز دبانے میں ناکام، بھارتی فوجیوں کو دیکھ کر کشمیری بچوں کے آزادی کے نعرے۔ سابق نیول چیف رام داس بھی مودی کے خلاف بول پڑے، مودی سرکار فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، غصے سے بھرے رام داس نے بھارتی الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا۔ آرام دہ نشستیں، کارپیٹڈ فرش، ڈائننگ روم اور بیڈ روم بھی، وزیر اعظم کے لیے ٹرین کی لگژری بوگی تیار، ٹرین کی لگژری بوگی میں سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی سفر کر چکے ہیں۔ حیدرآباد کے پولیس گراؤنڈ میں اہلکاروں کے لیے دعوت کا اہتمام، آفیسر بھی اہلکاروں کے ساتھ گھل مل گئے، ڈی آئی جی نعیم شیخ اور ایس ایس پی سرفراز نواز جھوم اٹھے۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں زیر تعمیر عمارت میں رمناک حادثہ، لفٹ گرنے سے 5 مزدور جاں بحق۔ کولمبیا میں مسافر طیارہ گر گیا، امرے سمیت 14 افراد ہلاک ہونے والوں میں وپس کا میئر بھی شامل۔ فیکا چیف ایگزیکٹو ٹونی آئرش پی ایس ایل کی سیکیورٹی سے مطمئن، کہا پی ایس ایل کی سیکیورٹی متاثر کن ہے، چاہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر واپس آئے۔ اور برطانیہ رواں سال مزید 100 ملین پاؤنڈز شام کے متاثرین کے لیے مختص کرے گا، رقم 400 ملین پاؤنڈ ہو جائے گی، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ کھلاڑی امن کے پیامبر ہوتے ہیں، جارحیت کی علامت نہیں، بھارتی پروفیسر اشوک آرمی کیپ پہننے پر اپنی ہی کرکٹ ٹیم پر برس پڑے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں پروفیسر اشوک نے بھارتی کرکٹ کپتان وراٹ کوہلی پر بھی طنزیہ وار کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوہلی اچھے کھلاڑی ہیں لیکن وہ دماغ سے خالی مودی کے بھگت ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر صورتحال کھلاڑی جن کو امن کا پیامبر کہا جاتا ہے جارحیت کی علامت ہرگز نہیں ہوتے، اور بھارتی پروفیسر اشوک آرمی کیپ پہننے پر اپنی ہی ٹیم پر انہوں نے اظہار برہمی کیا ہے۔ ٹویٹر پر پیغام شیئر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی کرکٹر کپتان وراٹ کوہلی
पर भी उन्होंने तंजिया वार किए हैं। खिलाड़ी अमन के प्याम्बर होते हैं, जारहियत की अलामत नहीं। भारतीय प्रोफेसर अशोक आर्मी कैप पहनने पर अपनी ही क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। अपने ट्विटर पैगाम में प्रोफेसर अशोक ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली पर भी तंजिया वार किए। उनका कहना था कि कोहली अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो दिमाग से खाली मोदी के भगत हैं। तो आपको बताते चलें कि ये तमाम तर सूरत हाल खिलाड़ी जिनको अमन का पैगंबर कहा जाता है, जारहियत की अलामत हरगिज नहीं होते। और भारतीय प्रोफेसर अशोक आर्मी कैप पहनने पर अपनी ही टीम पर उन्होंने इजहार बरहमी किया है। ट्विटर पर पैगाम शेयर करते हुए उनका कहना था कि भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली पर भी उन्होंने तंजिया वार किए हैं। खिलाड़ी अमन के प्याम्बर होते हैं, जारहियत की अलामत नहीं। भारतीय प्रोफेसर अशोक आर्मी कैप पहनने पर अपनी ही क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। अपने ट्विटर पैगाम में प्रोफेसर अशोक ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली पर भी तंजिया वार किए। उनका कहना था कि कोहली अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो दिमाग से खाली मोदी के भगत हैं। तो आपको बताते चलें कि ये तमाम तर सूरत हाल खिलाड़ी जिनको अमन का पैगंबर कहा जाता है, जारहियत की अलामत हरगिज नहीं होते। और भारतीय प्रोफेसर अशोक आर्मी कैप पहनने पर अपनी ही टीम पर उन्होंने इजहार बरहमी किया है। ट्विटर पर पैगाम शेयर करते हुए उनका कहना था कि भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली पर भी उन्होंने तंजिया वार किए हैं। अमरीकी जनरल जोसेफ वोटल का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर हमले करती हैं, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को खतरा है, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को हवा मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खत्ते के तमाम किरदारों से उम्मीद करता है कि वो ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जिनसे इलाकाई इस्तेहकाम मुतासर हो। अमरीकी सेनेट की दिफाई उमूर की कमेटी हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के इजलास में बात करते हुए जनरल जोसेफ वोटल ने जनूबी एशिया में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 6 माह के दौरान जिस कदर ताउन किया है वो इससे पहले 18 बरस में दिखाई नहीं दिया। तो आपको अपडेट करते चलें कि अमरीकी जनरल जोसेफ वोटल का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर हमले करती हैं, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खराब होता है, खतरा इसका पैदा होता है, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को भी हवा मिलती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका खत्ते के तमाम किरदारों से ये उम्मीद करता है कि वो ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जिनसे इलाकाई इस्तेहकाम मुतासर हो। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव नागरा में 4 खवातीन जाँ बहक हो गईं। मां और 3 बेटियों की मौत जहरीली चीज खाने से हुई। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है टोबा टेक सिंह के नवाही गांव नागरा में, जहां पर 4 खवातीन जाँ बहक हो चुकी हैं। मां और 3 बेटियों की मौत जहरीली चीज़ खाने से हुई है और अब तक जो है तहकीकात जारी हैं और इस बारे में तफ्तीश जो है की जा रही है। राना आज़िर हमारे साथ जो है मौजूद हैं। राना आज़िर, बताइएगा क्या तफसील सामने आई अब तक? जी बिल्कुल, ये टोबा टेक सिंह का नवाही गांव है 351 नागरा। वहां पर जो है रियाज नामी शख्स है, उसके घर से 4 लाशें मिली हैं और चारों खवातीन की लाशें हैं और उनमें उनकी वालदा, उसकी 3 जो रियाज की अहलिया, उसकी 3 बेटे शामिल हैं, जो जिसमें 50 साल नसीम बीबी, एक 15 साल जो है रजा बीबी, 10 साल खतीजा और 8 साल आयशा शामिल हैं। इन तमाम की जो है लास्ट में कहा जाता है कि ये जो है इनकी जो मौत है वो वाकई हुई है जहरीला खाना खाने से, लेकिन अब इसकी तफ्तीश जारी है कि वाकई जहरीला खाना खाने से हुई या कोई और वाकया है। तमाम पुलिस मौके पहुंच चुकी है और इन तमाम की लाशें जो है कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाई जा रही हैं और जो टीमें हैं पुलिस की वो चेक कर रही हैं कि जो उनकी डेथ हुई है और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई जहरीला खाना खाने से हुई या कोई और वजूहत थी। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए राना आज़िर। अफगान तालिबान ने दोहा में अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान काबुल हुकूमत से बराह रास्त बातचीत की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुज़ाकरात में अफगान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और दीगर तनाज़ात पर बातचीत जारी है। तो तमाम सूरत हाल जो है अब मज़ीद डेवलप हो चुकी। अफगान तालिबान ने दोहा में अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान काबुल हुकूमत से बराह रास्त बातचीत की खबरों को
مسترد کر دیا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور دیگر تنازعات پر بات چیت جاری ہے۔